Dear friends, welcome back to our English class. Where did we stop the last class? Yes, fourth paragraph we had completed. What did we learn? Where is our till now? Till the court painter? What happened to him? Yes, he has become the court painter of the Archduke of Battenberg. ബാറ്റൻബർഗിലെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റർ ആയിട്ട് മാറി ആര്? ടിൽ ദ പെയിൻറ്റർ അല്ലേ? ഒരു ലോഫർ ആണോ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഗാർഡ് ലോഫർ ആണോ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ഒരാള് ആരായി മാറി? ഹി ഹാസ് ബിക്കം ദ കോർട്ട് പെയിൻറ്റർ, എ പെയിൻറ്റർ ഇൻ ദിസ് പാലസ്. പാലസിലെ പെയിൻറ്റർ ആയിട്ട് മാറി. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി? ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് പാരഗ്രാഫ്. ബിഫോർ ലോങ് supper was served and it was like a wedding feast. The tables were loaded with every kind of food and drink. Wine flowed like water. The courtiers stuffed themselves with the choicest dishes. The Archduke made Till eat and drink until his stomach was about to burst. The Archduke too ate heartily. His face was flushed with drink, but he seemed lost in thought. He suddenly looked up and said loudly, "A court painter must paint our portrait, so that we will have the satisfaction of leaving our memory to our descendants. We too have to take our place in history along with our noble ancestors, whose portraits adorn these walls. It's sad to think of death. We do not know when when God will think fit to summon us. But our portrait should be painted." Okay? This paragraph. So, till the painter demanded food and water for him, and he told that his donkey is also with him, and his donkey is also should be taken care of. ഡോങ്കിയും കൂടി ഈ പാലസിൽ കെയർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ ടിൽ എന്താണ്? ഹീസ് ടു ഹംഗ്രി, ഹി വാണ്ട് സംതിങ് ടു ഈറ്റ്. അവൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ രാജകുമാരൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ബിഫോർ ലോങ്, താമസിയാതെ തന്നെ, supper was served. Supper was served. Supper, the evening meal, അത്താഴത്തിനുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയായി ടേബിളിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ വെഡിങ് ഫീസ്റ്റ്. നല്ലൊരു സൽക്കാരായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സപ്പർ. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വെഡിങ് ഫീസ്റ്റ്, വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരു വിരുന്ന് പോലെ. And the food was too much. Delicious food, tasty food items were served. Then these tables were loaded with every kind of food and drinks. പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഡ്രിങ്ക്സ്, വൈൻസ് ഇതെല്ലാം ആ ടേബിളിൽ റെഡിയായി. നല്ലൊരു സൽക്കാരായിരുന്നു ആരെ? ടില്ലിന്. വൈൻ ഫ്ലോട്ട് ലൈക്ക് വാട്ടർ. വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നത് പോലെയാണ് വൈൻ അവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് സ്റ്റഫ്ഡ് ദംസെൽസ് വിത്ത് ദ ചോയ്സസ്റ്റ് ഡിഷസ്. ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് stuffed themselves with the choicest dishes.
അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഡിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അവർ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നിട്ടോ ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് മെയ്ഡ് ടിൽ eat and drink until his stomach was about to burst. ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിനെങ്ങനെ സൽക്കരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം കഴിച്ചോളൂ, അതേപോലെ വൈന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് and until his stomach was about to burst, he cannot eat more. The archduke too ate heartily. അവരോടൊപ്പം ആർച്ച് ഡ്യൂക്കും നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു, നന്നായിട്ട് വൈനും കുടിച്ചു. അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വൈന് കുടിച്ച് and they have become intoxicated. Okay, his face was flushed with drink. Archduke's face has become reddened with drink. Flushed means became red in color. Okay, flush, and face has become red with drink. കുടിച്ച് മുഖമൊക്കെ ചുവന്ന് തുടിച്ചു. But he seemed lost in thought. He has become intoxicated with drinks and he lost his thought. ചിന്താശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി. He suddenly looked up and said loudly. പെട്ടെന്ന് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് said loudly. ഒരു ബോധോദയം കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത്? A court painter must paint our portrait. നമ്മുടെ ഈ കോർട്ട് പെയിൻറ്റർ ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഒരു പിക്ചർ വരക്കണം. He will draw the picture of the archduke. ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വരക്കണം. So that we will have the satisfaction of leaving our memory to our descendants. Then only we will have the satisfaction. നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എപ്പോഴും ഓഫ് ലിവിങ് അവർ മെമ്മറി ടു അവർ ഡിസെൻഡൻസ്. ഡിസെൻഡൻസ് ആരാ? പിൻഗാമികൾ അല്ലേ? നമ്മൾ മരിച്ച് നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പിൻഗാമികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെമ്മറി അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അവർ നമ്മെക്കുറിച്ചൊരു മെമ്മറി അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ വരച്ച് പോർട്രേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ചുവരിൽ ഈ ഒരു വാളിൽ കാണണം. സോ അവർ ഡിസെൻഡൻസ് വിൽ റിമെമ്പർ അസ്. സോ ദാറ്റ് ദിസ് our court painter, this famous painter will draw a picture of the archduke. Okay, then we too have to take our place in history. ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കും ഒരു ഇടം വേണം. along with our noble ancestors. ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ ഒരു ചുവരിൽ, കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചുവരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ, ഈ മുൻഗാമികളുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു പിക്ചറും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. സോ ടിൽ ദ കോർട്ട് പെയിൻറ്റർ വിൽ ഡ്രോ the archduke's picture, portrait. Okay? It's sad to think of death. Oh, I cannot think of death. മരണം എപ്പോഴും വരാലോ. ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാണ്, ഈ കോർട്ട് പെയിൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പിക്ചർ വരക്കണം. എൻ്റെ രാജാകുമാരൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് ഈ ചുവരിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. എന്തിനാ? വരും തലമുറകൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ വരച്ചു വെക്കണം. So, and just like the ancestors picture on the wall, ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുൻഗാമികളുടെ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ പിക്ചറും ഇവിടെ കാണണം. അതുകൊണ്ട് this still will draw my portrait. Okay, it's sad to think of death. മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും. We do not know when God will think fit to summon us. എപ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മീൻസ് എപ്പോഴാണ് മരണപ്പെടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മരണത്തിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഒരു പോർട്രേറ്റ്, ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ വരച്ചു വെക്കണം. ബട്ട് ആ പോർട്രേറ്റ് ഷുഡ് ബി പെയിൻറ്റഡ്. സോ ആ പോർട്രേറ്റ് ഷുഡ് ബി പെയിൻറ്റഡ്. That was the suggestion put forward by Archduke in front of the court painter. Okay, now what happened?
We can see in the next paragraph. Look at the next paragraph. Till quickly replied, "Your lordship's slightest wish is to me commanded. All the same, I do feel rather unhappy about painting your lordship all by yourself. Is it not terrible to think of your lordship being lonely for ever and ever? Ladies and gentlemen, that His Highness should be accompanied at least by Her Highness, her ladies, the noble generals and captains who adorn this court. A court like this has few rivals in splendor, loveliness and chivalry. In the midst of such valor and beauty, I will make my lord and lady shine forth like the moon surrounded by lanterns." Okay? What was the suggestion put forward by Till the painter? Okay, look at the sixth paragraph. Till quickly replied, "Your lordship's slightest wish is to me command. All the same, I do feel rather unhappy about painting your lordship all by yourself. Is it not terrible to think of your lordship being lonely for ever and ever? Don't you think, ladies and gentlemen, that His Highness should be accompanied at least by Her Highness, her ladies, the noble generals and captains who adorn this court? A court like this has few rivals in splendor, loveliness and chivalry. In the midst of such valor and beauty, I will make my lord and lady shine forth like the moon surrounded by lanterns." Okay. What was the suggestion put forward by Till the painter? ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ടില്ലിൻ്റെ സജഷൻ എന്തായിരുന്നു നോക്കാം. Till replied, "Your lordship's slightest wish is to me the command. Okay, I am ready to take for granted of your slightest wish." നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും ചെറിയ ആഗ്രഹം പോലും ഞാനത് ചെയ്യാം, റെഡിയാണ്. But all the same, I do feel rather unhappy. At the same time, I am feeling rather unhappy. For what? About painting your lordship all by yourself. അങ്ങയുടെ പെയിൻറ്റിങ് മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, വരച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു സങ്കടം തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താ? ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ടെറിബിൾ ടു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ ലോർഡ്ഷിപ്പ് ബീങ് ലോൺലി ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ? ഓ, തിങ്കിങ് അബൌട്ട് യുവർ പെയിൻറ്റിങ് അലോൺ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അങ്ങയുടെ രാജകുമാരൻ്റെ പിക്ചർ മാത്രം വരച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത്, യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് ലോൺലി. ഒറ്റക്കായി പോകും അല്ലേ? ഒറ്റക്ക് ഈ രാജകുമാരൻ്റെ പിക്ചർ മാത്രം വരച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത്, ഐ ഡു ഫീൽ അൺഹാപ്പി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്, ഐ ഫീൽ. അത് അത്ര ഒരു സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഡോണ്ട് യു തിങ്ക്, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ കോട്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചില്ല് പറയണത്, don't you think, ladies and gentlemen, that His Highness should be accompanied at least by Her Highness, the lady of the Archduke should be accompanied. His Highness and Her Highness. Okay? The Queen and this Archduke should be there, and her ladies, the noble generals and captains who adorn this court. ഈ കോർട്ടിലുള്ള, ഈ പാലസിലുള്ള നോബിൾസ് ആൻഡ് ജനറൽസിനെയും ക്യാപ്റ്റൻസിനെയും ലേഡീസിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു പിക്ചർ വരക്കാൻ. അപ്പോഴേ ആ ഒരു പിക്ചറിന് അത്രയും ഇറ്റ് വിൽ ബി സോ വാല്യബിൾ ഇൻ ദ ലേറ്റർ. ഓക്കെ, അതിനൊരു വിലയുണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലാതെ
ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ പിക്ചർ മാത്രം വരച്ച് ഒരു ലോൺലി ആയിട്ട് ഒറ്റക്കായിട്ട് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഐ ഫീൽ അതത്ര സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. സോ വി കെൻ ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ആൻഡ് ഹർ ഹൈനസ് ദ നോബിൾസ് ആൻഡ് ജനറൽസ് ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻസ് ഹു അഡോൺ ദിസ് കോർട്ട്. ഈ കോർട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പിക്ചർ അവിടെ നമുക്ക് വാളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഐ ഫീൽ. ദെൻ പിന്നെ ഈ കോർട്ടിനെയും ഇവിടെയുള്ള കോർട്ടിയേഴ്സിനെയും പുകഴ്ത്തി പറയണാര്? ടിൽ ദ പെയിന്റർ. ഓക്കെ, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്? എ കോർട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഹാസ് ഫ്യൂ റൈവൽസ് ഇൻ സ്പ്ലെൻഡർ, ലവ്ലിനെസ് ആൻഡ് ഷിവൽറി. വളരെ ശോഭിക്കുന്ന ഒരു കോർട്ടാണിത്. അതേപോലെ ലവ്ലിനെസ് ആൻഡ് ഷിവൽറി, ധീരത കൊണ്ടും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് ഈ ഒരു കോർട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും. ഇൻ ദ മിഡസ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് വാല ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി, ഈ ധീരതക്ക്, ഈ കറേജിനും, ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേസിന് ഇടയിൽ ഐ വിൽ മേക്ക് മൈ ലോർഡ് ആൻഡ് ലേഡി, ഐ വിൽ പ്ലേസ് ദ ലോർഡ് ആൻഡ് ദ ലേഡി ഷൈൻ ഫോർത്ത് ലൈക്ക് ദ മോൺ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻറ്റേൺസ്. കുറേ ദീപങ്ങൾക്കിടയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂണ് പോലെ, ഒരു മൂണിനെ പോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനെയും ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ വൈഫിനെയും പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വരക്കാം. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ്. സോ those who are seeing this picture will feel that the moon in the middle means the archduke and lady, the lord and the lady will be there in the center and they will be surrounded by the courtiers. So we can draw the courtiers around them and they will be in the center. This lord and the lady will be in the center and they will be surrounded by the courtiers. So I will draw the picture like that. So it will be so valuable and so beautiful to see. Our Till has told like this. Then what will the Archduke will think about it? ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന് എന്താ തോന്നുക? ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോശമായിട്ടാണോ തോന്നുക? നോ, ഹി വാസ് ടു ഹാപ്പി. ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഹാസ് ബിക്കം ടു ഹാപ്പി. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഓ, ഇങ്ങനെയൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ, ലോർഡിനെയും ലേഡിയെയും ഒരു മൂണിനെ പോലെ വരച്ച്, ഇത്രക്ക് മനോഹരമായിട്ട് വരച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ചുറ്റും അവരുടെ കോർട്ടിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി സോ ഗുഡ്, ഇറ്റ് വിൽ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു സീ ഫോർ ദ ഡിസെൻഡൻസ് വെൻ ദേ കം ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഡെത്ത്. ഇവർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഡിസെൻഡൻസ്, പിൻഗാമികൾ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആൻഡ് ഹി വാസ് മച്ച് ഇംപ്രസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ടിൽ. ടില്ലിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അതിലങ്ങോട്ട് വീണ് പോയി ആര്? ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക്. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ റിപ്ലൈ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, 7th paragraph. The Archduke thought that it was a good idea. Oh, it was the best idea. My dear, Till, it's the best idea. I feel. ആര് പറഞ്ഞു? The Archduke. Well, my friend, your painting will be a great piece of art. What reward do you expect for it? ഓ, ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വരച്ച് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഗ്രേറ്റ് പീസ് ഓഫ് ആർട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിവാർഡ്? ഡു യു ഫീൽ? ഡു യു വാണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ്? ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ഫോർ ദാറ്റ്? 100 pieces of gold. I expected the 100 pieces of gold. You can pay me now or later as you please. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ പിന്നീട് തന്നാലും മതി. എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം 100 pieces of gold റിവാർഡായിട്ട് കിട്ടണം, അഡ്വാൻസ് ആയി കിട്ടണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഐ വിഷ് ദിസ് റിവാർഡ്. ഹിയർ ആർ ദ 100 pieces of gold in advance, said the Archduke, giving him the gold. At the moment itself, ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു?
ആ റിവാർഡ് ആര് കൊടുത്തു? ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് നമ്മുടെ ടില്ലിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ റിവാർഡ് കൊടുത്തു. നൗ ഹു ഈസ് മോർ ക്ലവർ? ഹു ഈസ് ദ ക്ലവറസ്റ്റ് വൺ ഹിയർ? Archduke or Till the Painter? Let's see. Now look at the next page. My lord, you are the most generous of masters. You have filled my lamp with oil. It will forever burn in your honor. My lord, you are the most generous of masters. യു ഹാവ് ബിക്കം ദ മോസ്റ്റ് ജനറസ്. വളരെ ഉദാരമായിട്ട് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉദാരമായിട്ട് പണം കൊടുക്കുന്ന സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. യു ഹാവ് ഫിൽഡ് മൈ ലാമ്പ് വിത്ത് ഓയിൽ. എനിവേ മൈ ലാമ്പ് യു ഹാവ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓയിൽ. എൻ്റെ വിളക്കിൽ നിങ്ങൾ ദീപം കൊളുത്തി. ഇറ്റ് വിൽ ഫോർ അവർ ബേൺ ഇൻ യുവർ ഓണർ. അത് അങ്ങേക്കായിട്ട് എന്നും കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Means you have showed me too much generosity. Okay, and I'm sure I will do my duty. I will draw this picture beyond your expectation. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു പിക്ചർ വരക്കാം എന്ന് ആര് ഏറ്റു? നമ്മുടെ Till the Painter. Now what will happen later that we can see in the rest of the paragraph. Okay, 3 paragraphs we have completed here. 5th, 6th and 7th paragraph. You have to read this and understand well and try to write the meaning of new words. There are many new words in these 3 paragraphs. So you have to write these meanings of these new words. Okay, now let's go to the question answers. Look at the question answers. Up to 7th question answers we had discussed in the last class. Next, 8th question. Look at 8th question. What is it? What does the Archduke want Till to do? Archduke എന്താണ് ടില്ലിനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ്? The Archduke wanted Till to paint his portrait so as to leave his memory to his descendants. Okay? എന്തിനാ wanted to paint his picture? ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിൻ്റെ പിക്ചർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? To leave his memory to his descendants. വരുന്ന പിൻഗാമികൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു പിക്ചർ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അവരുടെ ചുമരിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പിക്ചർ വരക്കാൻ, ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വരക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ 9th question. What does the sentence "We do not know when God will think fit to summon us" mean? Fit to summon. We do not know when God will think fit to summon us എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ? Yes, it means that we do not know when we will die. നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരിക്കുക എന്നാണ് ആ ഒരു ഫ്രേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Why does Till feel unhappy? എന്തിനാണ് Till unhappy ആയത്? എന്തിനാ? Till was unhappy because the Archduke asked him to paint his picture alone. രാജകുമാരൻ്റെ പിക്ചർ മാത്രം വരക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആര് അൺഹാപ്പി ആയത്? ടില്ല് അൺഹാപ്പി ആയത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 11th one. Who are compared to the moon and the lanterns? മൂണിനെയും ലാൻറ്റേൺസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് ആരെയാ? യെസ്, the Lord and the Lady are compared to the moon and the courtiers are compared to the lanterns. കോർട്ടിയേഴ്സിനെ ലാൻറ്റേൺസ് കൊണ്ടും
ലോർഡിനെയും ലേഡിയെയും മൂന്ന് കൊണ്ടുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് the new words meaning also you have to write it in the notebook. Read the textbook well. Let's see the rest of the story in the next class. Thank you.